салом, тамошобинони азизи ман. Раҳмат, ки шумоҳо канали маро тамошо мекунед ва ман дар бораи мӯъҷизаҳои Исо нақл мекардам, мӯъҷизаҳое ки Исои Масеҳ дар зиндагии шахсии худам иҷро кардааст. лекин чанд нафаро бо ман ба алоқа баромада саволҳо доданд ва яке аз саволҳо буд дар бораи дуо кардан. Барои чӣ дар ҳаёти онҳо мӯъҷиза намешавад ё чӣ хел дуо кунанд ки дар ҳаёти онҳо ҳам мӯъҷиза шавад. ва барои ҳамин хай пеш аз ҳама ҳозир дуо мекунам ва аз худованд хоҳиш мекунам ки бо рӯҳи худаш дар ҳамин забони ман, дар даҳони ман суханҳои худашро андозад ва рост дар дили шумоҳо равад, то ки имони шумоҳоро зиёд кунад, то ки шуморо ба худованд наздик гардонад ва дуоҳои шумоҳо ҳам мустаҷоб шавад. хуб, ҳамин саволро шогирдони Исои Масеҳ ҳам аз Исо пурсида буданд. онҳо гуфтанд ки ман аз китоби муқаддас мехонам. китоби муқаддас дар китоби Луқо боби 11 аз ҳамин ҷо ҳозир хонда мебароем. ин ҷо гуфта мешавад ки рӯзи Исо дар як ҷой дуо мекард. вақте ки дуояшро тамом кард, яке аз шогирдонаш ба ӯ гуфт: хоҷа, Яҳьё ба шогирдонаш дуо карданро ёд дода буд. ту низ ба мо дуо карданро ёд деҳ. Исо ба онҳо гуфт: вақте ки дуо мекунед, чунин гӯед: эй Падар, номи ту муқаддас бод. бигзор подшоҳии ту биёяд. ризқу рӯзии имрӯзаамонро ба мо бидеҳ ва гуноҳҳои моро бубахш, чунон ки мо онҳоеро, ки ба мо бадӣ мекунанд, мебахшем. ва моро ба озмоиш дучор накун. аввал инро камтар дида мебароем. шогирдон аз Исо хостанд ки дуо карданро ёд диҳад. барои чӣ? барои он ки диданд ки дуои Исои Масеҳ қудрат дорад. Исои Масеҳ дуо мекунад ва дуояш мустаҷоб мешавад. суханое ки Исо мегӯяд иҷро мешавад ва онҳо ҳамин чизро ёд гирифтан хостанд. вақте ки Исо мегӯяд хуб, ман ёд метиҳам, вақте дуо мекунед, ин дуо барои аз ёд кардан Исо надод. ин дуо монанди чӣ хел гӯям, қолаб буд барои дуо кардан. якумаш мегӯяд: эй Падар. барои он ки дуо мустаҷоб шавад, лозим аст ки муносибати мо бо худованд ҳамчун фарзанд ва падар бошад ва ин муносибат фақат ба воситаи Исои Масеҳ иҷро мешавад. барои чӣ? барои он ки худо пок ва муқаддас аст. вақте одамизодро офарид, одам ва ҳаво гуноҳ карданд, аз муносибати худо, аз ҳузури худо бо ҳамин гуноҳ ҷудо шуданд. ягона роҳ ки инсонро боз ба худованд наздик карда метавонад, гуноҳро аз байн бурдан. ва барои ҳамин дар китоби муқаддас боз ҳам дар ҳамин инҷили Исои Масеҳ гуфта мешавад ки хушхабар ҳамин чиз аст ки ба ҷои гуноҳ мо бояд ҷазо мегирифтем, лекин худо Исои Масеҳро фиристод ва Исои Масеҳ инсон шуд. инсон бадани инсониро дар худаш гирифта, инсон шуда зиндагӣ кард ки ҷазои гуноҳи инсонро ба худаш гирифта тавонад. вайро вақте ки Исоро куштанд дар салиб, мехкӯб карда зада куштанд, Исо ягон хел гуноҳ худаш накарда буд. ҳатто роҳбарони, ҳам роҳбари румӣ ва ҳам роҳбарони маъбад, хонаи худо, онҳо тафтиш мекарданд ки кадом гуноҳ ёбем. дар Исо ягон гуноҳ ёфта натавонистанд. сардори румӣ, давлати румӣ ҳам гуфт ки ман дар ин ягон хел айбу гуноҳ наёфтам, лекин боз ҳам ӯро ба мехкӯб кардан, бо тӯҳмат, бо фиреб, бо фишор маҷбур карданд. вале вақте ки Исо дар салиб ҷон дод, мақсади худо ҳамин буд ки гуноҳи тамоми одамизодро дар худаш бардорад, гирад, ҷазояшро диҳад, то ки мо баъд ҳамчун фарзанди Исои Масеҳ, фарзанди худо, ба воситаи имон ба Исои Масеҳ қабул карда шавем. вақте ҳамин муносибат ҳаст, мо пеши худо тарс кати намебиёем. мо намебиёем ки зиндагии ман дуруст буд ё набуд, ман кори дуруст кардам ё нодуруст накардам, вай 100 гуноҳ кардам, ин кардам, вай кардам. бо ин хел муносибат мо аз худо ҳеҷ чиз умедбор шуда наметавонем.
لیکن وقتی ما میفهمیم که من گناهکار رو عیسی مسیح گناهم رو گرفت، اکنون من بیگناه شدم و برای همین اکنون از روی کتاب انجیل، از روی وعده خدا من فرزند خدا می شوم و این در کتاب افسوسیان هم نوشته شده است. من یک حاضر یافته می خوانم. افسوسیان در باب 1 گفته می شود. من در کتاب افسوسیان باب 1 می خونیم. همونجا میگه که شان و شرف به خدا که پدر خداوندمان از آیت 3 خداوندمان عیسی مسیح است. او به خاطر مسیح به ما هر برکت روحانی را در درگاهش بخشیده است. آخر خدا ما را الکی پیش از آفرینش دنیا به واسطه مسیح انتخاب کرده بود که از آن او شده در نظرش بی عیب و نقصان باشیم. حالی که ما تولد نشدیم، حالی که ما به دنیا نآمدیم، خدا الکی پیشکی میدانست که ما به این دنیا میبیاییم، میدانست که ما به عیسی ایمان میبیاریم و ما را انتخاب کرد، قبول کرد به اویلش، حال پیش از آن که ما پیدا شویم و پیدا تا که در نظرش در عیسی مسیح خواندیم بی عیب و نقصان باشیم. او با مهر و محبت، یعنی خدا پیشکی موافق خواست دلش مقرر کرده بود که به واسطه عیسی مسیح ما را به فرزندی قبول میکند. انا برای همین وقتی که ما دعا میکنیم، ما همچون یک پیش یگان سودیا قاضی نمی بیایم. خدا برای ما یک کسی که بیگانه دور من ترسیدنم در کار، این خیلی نمی بیایم. ما به پیش خداوند همچون فرزند می بیایم و این رو فهمیدن خیلی مهم است. برای چی؟ برای اون که ما در زندگی باید نگاه کنیم پدر به فرزند خود خیلی مناسبت میکند و خود عیسی در همین کتاب در لوقا مثال میبیارد. من حاضر میخونم. بینید آیت 11 در لوقا، همین باب 11 آیت 11. آیا در بین شما پدری هست که اگر پسرش ماهی طلب کند به جای ماهی به وی مار دهد؟ یا اگر پسرش تخم طلب کند به جایش به او کژدم دهد؟ اگر شما با وجود دل سیاهیتان با فرزندان خود دادن چیزهای خوب را دانید، چقدر پدر آسمانی شما تیار است روح القدس را به آنها دهد که از او میطلبند. با اینجا باز حالی برمیگردیم درباره روح القدس. یک موضوع علاهده است. خب لیکن یک چیز مهم که پدر عیسی میگوید که نگاه کنید، شما در زمین، پدرایی که در زمین هستند، خواهیم نخواهیم ما انسان ها با زمین خصوصیت های خودپرستی داریم. چه گویم، ما کامل بیگناه به عیب و نقصان نیستیم. خطاگی کرده پدر میتواند که فرزندان خودش را رنجاند. لیکن به هر حال باز بینید پدر و مادر بهترینش را برای فرزند خود کرده میخواهد. همین لقمه آخرینش از دهن خودش کنده به فرزند خود داده میخواهد. این قدر مهر و محبت است. میگه چقدر بسیارتر خدا. یعنی وقتی ما همین چیز را درک میکنیم، وقتی که ما پیش خدا میبیاییم، نه با شبهه که ای خدا همین چیزه تو من به ممکن دادن نمیخوای چون که من آدمی نغز نه، چون که من رفتارم نغز نه، من آدمی خوب نیستم. ما یگان کس خوب نیستیم. برای همین عیسی جان داد. برای همین در عیسی مسیح با نام عیسی میبیاییم که ما آدمانی در نظر خدا خوب حساب شویم به واسطه عیسی مسیح. پس وقتی که ما میبیاییم ما باید فهمیم که همچون عیسی مسیح، همچون فرزندان پیش خداوند میبیاییم به واسطه عیسی مسیح. حاضر مرغا پیش من آمدن، من حاضر یک نشان میدم مرغایی که در خانه من بسیار هستند. انا مرغ و خروس و انا همش آمدند که کلام خدا رو گوش کنند. خب به هر حال ایرا باز جایش میمونیم. خب پدر وقتی که ما خدا را با این مناسبت میبیاییم، دعای ما تماما فرق میکنه و ما میفهمیم که پدر ما را دوست میدارد.
پدر برای ما فقط نیکی میخواهد. پس با دل پوری پیش خدا اومده میتوانیم و به خدا گوییم که ای پدر جان، من حاضر به حضور تو اومدم. ای پدر جان، من حاضر میخوام که با تو صحبت کنم، تو رو گوش کنم، با تو دعا کنم، با تو دلم رو عرض کنم، از حیاتم نقل کنم. انا این خیلی دعا و این یک قدمی اولین هست. من میخواستم باز یک آیت خونده دیم که این هم مهم است. عیسی میگوید در کلام خودش در کتاب در متی باب 6 میخونیم. در باب 6 عیسی خیلی مهم میگه که وقتی دعا میکنید مهم است که وسوسه میباید که ما غم خوریم، غم تشویش کشیم. لیکن عیسی میگه به شما میگویم که غم زندگیتان را نخورید که چی میخورید و چی مینوشید، و غم بدن خود را نخورید که چی میپوشید. در این روی خط ما دیگرش را هم علاوه کرده میتوانیم. غم نخورید که کسی به شما چی میگوید، درباره شما چی فکر میکند، یا اینکه غم نخورید که چی کار پیش میرود. مرغای ما اینجا همه جا رو تیت کرده ایستادن. خب یعنی که غم هیچ چیز رو در زندگی نخورید. در بالا که خدا پدر شما هست، پس چی غم میخورید؟ پدر که در آسمان هست، وی با یک تا سخنش میتوند که بحر دوپاره کند. وی میتوند که با یک امرش آفتاب استایاند. و همه چیز کرده میتواند و شما رو دوست میدارد. و با واسطه عیسی مسیح که به او ایمان آوردید و شما رو فرزند قبول کردگی، پس وی میخواد که به دعای شما جواب دهد. برای همین میگه که غم نخورید. چی میخورید، چی میپوشید، همسایه چی گفت، یا در کارخانه چی گفتند، یا کار یافتید، کار گم کردید. غم نخورید. غم نخورید که با کی توی میشوید، از کجا داماد پیدا میشود، از کجا عروس پیدا میشود. غم نخورید یعنی تشویش نکنید، یعنی خودتون رو از درون نخورید. میگه که مگر زندگی فقط از خوراک و بدن از پوشاک عبارت است؟ به پرنده ها نگاه کنید. آنها نه کشت و کار میکنند و نه حاصل جمع میکنند و نه در انبارها حاصل ذخیره میکنند. لیکن پدر آسمانیتان، پدر آسمانیتان آنها رو میخوراند. مگر ارزش شما از پرنده ها بلندتر نیست؟ کدامی از شما با غم خوردن عمر خود را اقلا 1 ساعت درازتر کرده میتواند؟ برای سر و لباس هم چی غم میخورید؟ و نشونمای سفسنهای صحرا نگاه کنید. گلهای میگد، گلهای بینیتون، همین گلها رنگ و برنگ خدا میپشاناند ویها را. همین خیلی خوشرو. آنها نه مهنت میکنند و نه رشته میریسند. لیکن با شما میگم که حتی شاه سلیمان با تمام حشمت و ثروتش مثل یکی از آنها لباس زیبایی نپوشیده است. پس اگر خدا گیاهی یا علفی را که امروز در صحرا هست و پگاه در تنور پرتافته می شود چنین پوشاند، نخواد شما را ای سست ایمانها از آن چند مراتب بهتر پوشانده نتواند؟ یعنی که میگه که ایمانتون در کجا؟ ایمان داشته باشید، غم نخورید. مشکلی می بیاید، همین مشکلی را بیاید پیش خدا. دادا جان، پدر جان، آتا جان، هر چخیلی که شما نام دادای خودتان رو میخونید، امی آسماننگ دادای شما، پدری شما، گید پدر جان، آتا جان، نمیدونم باز چی میگن در تاجیکستان. و عیسی میگه برای همین غم خوردن رو بس کنید و نگوید که ما چی میخورده باشیم، چی مینوشیده باشیم یا چی میپوشیده باشیم، چون که خلقهای دیگر از پی همه این چیزها میباشند. تمام آدمان روی زمین مقصد حیاتشان همین چیز است. آنها فقط چی خورم، چی پوشم، چی خانه سازم، چی ماشین خرم، چیزهایی برای بدن، چیزهایی برای نفس فکر میکنند. اما عیسی میگوید که پدر آسمانیتان باشد میداند که شما به همه آن احتیاج دارید. شما اول پادشاهی خدا را و راستی او را جویید
و همه این چیزها رو نیز به شما میدهد. از این روی غم روز آینده را نخورید. فردا تشویش های خود را دارد. برای هر روز تشویش خود همان روز بسنده است. من همین چیز در حقیقت در حیات خودم من همین چیز رو دیدم. از روز اولینی که من به عیسی مسیح ایمان آوردم، چند وقت اونقدر وقت دورم دراز نگذشت، در مجلس کلیسا رفته بودم، با کلیسا جمع شده بودیم، ایمانداران عیسی مسیح، و یک امون وقت یک زن راهبر بود در کلیسا، یک راهبر بود و گفت همسایه تو یک زن هست، و فلج بود، دست و پایهایش کج شده بودند، راه رفته نمیتوانست. و هم به عیسی ایمان آورد و در همسایه شما هست، در کار که به وی غمخوری کنی، هر زمان رفته خبر گیری. و همینجا برای من خودم در دانشگاه میخوندم، درس ها داشتم. بعد خیلی جوان میخواهند که وقتشان خوش گذرد، در اینجا در آنجا خورسندی جمع شوی. لیکن همینجا در دلم من حس کردم که خداوند خواست که آن چیزی که من به این زن میکنم من برای عیسی مسیح میکردم. و برای این زن در کار بود که هر روز یک شنبه من چیزی که در مجلس کلیسا میشنیدم اومده به وی نقل میکردم. در دوام هفته هم اومده در مادرش زنده بود همون وقت، بدتر وقتی که مادرش از دنیا گذشت بسیارتر یاردم دادیم، لیکن وقتی که مادرش زنده بود من بسیارتر هم تو اومده خبر میگرفتم، برای وی دعا میکردم، یک جای با وی دعا میکردم. و روز به روز من دیدم که چقدر من در خدمت عیسی مسیح تیار باشم، همین قدر عیسی مسیح در جواب دادن دعاهای من تیار بود. حقیقتا هم گشنگی هم از سرم گذشت. روزهایی بود که پول نبود که پول اتوبوس راکیرویم رو دهم. خداوند همین چیز به همین چیزها آیسته آیسته غمخوری کرد. مرا از قشاقی، از غمبغلی، از کسلی، دردمندی، کسلی ها برآورد. از خوردی همه وقت بسیار بسیار سرم درد میکرد. مادر من خواطر میشد که این چی به هر سحر 2 روز میگذشت سرم درد میکرد، 3 روز میگذشت سرم درد میکرد، دردی سر داشتم. به عیسی مسیح ایمان آوردم، کلام خدا رو خواندم، خدمت عیسی رو کردم، دردی سر خود به خود گم شد. من باور میکنم که با خواندن کلام عیسی مسیح، با این کلام این همچون دارو برای من بود، دردی سرم گم شد. برای همین عیسی میگه که پیش از همه پادشاهی خدا رو جوید، یعنی که پیش از همه بگذار عیسی مسیح پادشاه در حیات شما باشد. یعنی که اون چیزایی که به شما عیسی میفرماید همون چیزها رو اجرا کنید، پس همه غمهایتان رو هم تو در طبقچه میبیارید، در دست خدا میسپارید و میگید ای وای دخترکم، وای پسرم، همین غمی تو، من همین غمت میگیرم از تو، من حل میکنم این پرابلم تو را. خیلی که مثلا اگر پدر شما پرزیدنت باشد و شما پیش پدر به ترسیده واهمیده نمیبیاید که نمیگید ای جناب عالی میبخشید اجازت هست من در کابینت شما درایم، این خیلی نمیکنید که. پسر میخکل نترسیده با جرأت به همین جای کاری پدرش میرد، با حرمت، البته به حرمتی نه. و اگر پدر فهمید که پسری باید در یگو مشکلات است، ممکن تربیه میدهد اگر از برای کاری نادرستش باشد، ولی بازم مهمتر چی کار میکند؟ همون گوشه که تلفن رو میبردارد در کاری کساب میگه که خیر همین حال شود اکنون. پدر عثمانی همه میگه فرشته ها رو کنی رفته حل کنید، میگه هیچ حالت تشویش کردن نیست. برای می وقتی که شیطان با 2 وسوسه میبیاید، 2 سوال، یک سوالش میگه که چخیل میشد و دویم سوالش کای میشد. من دعا میکنم، دست خدا میسپارم، پدری آسمانی غمخوری میکند و وقتی همین 2 سوال رو شیطان میبیارد میگه اوه چخیل این مشکلی تو حل میشد. من میگم خدا پادشاه، خدا میداند. دویم کای میشد، میگه من میگم من حاضر دعا کردم، الکی خدا غمش میخورد، تمام. و برای همین یک آیت دیگر خواندنی هستم، این از کتابی
فیلیپیون بابی چهارم. ما از کتاب فیلیپیون میخونیم بابی چهارم میخوریم. کلام خدا رو هم خورده میشود. یعنی این خوراک روحانی ما برای روح ما است. میگه که پاولوس، این کتاب رو پاولوس نوشته است. در آیه 4 از 4 دومش رو میخونیم. همیشه در یگانگی با خداوند شاد باشید. باز میگویم که شاد باشید. بگذار نرمدلی شما به همه آدما معلوم باشد، چون که خداوند نزدیک است. غم هیچ چیز را نخورید، بلکه برای همه چیز هنگام دعا با التماس و منتداری، التماس یعنی به خداوند غم خودتان را گویید و منتداری، شکرگزاری را هم فراموش نکنید. خواهش های خود را به خدا بگویید. آنگاه آسایشتگی خدا که از هر خیرات بالاتر است دل و اندیشه های شما را در یگانگی با عیسی مسیح نگاه می‌دارد. همین در عیسی مسیح پرستش میکنید، دعا میکنید، خرسندی میکنید، کلامش را میخونید، با ایمانداران دیگر وا میخورید، غمتان را در خداوند میدهید، آرامی میبیاید. و در آیت دیگر در کتاب افسسیون، در کتاب افسسیون باب 4 میخونیم. در باب 3 گفته میشود، آیت 21 و 21: حالا شأن و شرف به خدا به واسطه جماعت ایمانداران و عیسی مسیح در هر نسل و تا ابد، چون که او با قدرت بزرگش بیشتر از هر آنچه آرزو و خواهش میکنیم کرده میتواند و این قدرتش در ما عمل میکند. آمین. حتی خداوند از آنچه ما آرزو میکنیم و بیشتر میکند. از آنچه ما خواهش داریم خداوند اجرا میکند. در حقیقت هم میخل هست. من آن چیزی که آرزو داشتم، من وقتی که سال اولین در دانشگاه زبانهای خارجی میخوندم، خواهش داشتم که یک بار به امریکا بیایم، یک بار امریکا رو بینم، یک بار سفر کنم. نه پول داشتم، نه و جانور ویزا رو گرفته میشد. همین خیلی دشوار بود. به هر حال هیچ امکانیت نبود. دعا کردم، لیکن بینید همون سال نشد. لیکن بعد از چند سال گذشت، من هم قدر دیگر در فکرش نشدم. همین با پرستش خداوند در زندگیم خداوند همین قدر بسیار کارهای دیگر میکرد. این بینید که آینده همین خش شد که شوهرم از امریکا با شوهر توی شدم و امریکا هم آمدم و همین خش شد که حاضر هم در امریکا هم هستم. خلاص اون چیزی که در فکرم هم نبود، بیشتر از اون چیزی که من خواهش داشتم، من خیلی خواهشم نداشتم. راست گپ خداوند اجرا کرده میتواند. و آیت آخرینی که امروز خوندن میخوام این از کتاب یوحنا است. از یوحنا در خطا نکنم اگر در کجا بود، من فکر کردم که تیار کردم، لیکن در باب 14 یوحنا که خبر عیسی مسیح باب 14 میخونیم. همینجا عیسی مسیح، این سخنان عیسی مسیح نوشته شده از آیت 15 میگه اگر شما مرا دوست دارید فرمانهای مرا اجرا میکنید، آنگاه من از پدرم خواهش میکنم و او به شما پشتیبان دیگری را میدهد که تا ابد با شما میماند. این روح راستی است که جهان او را قبول کرده نمیتواند، چون که او را نه میبیند و نه میشناسد، ولی شما او را میشناسید، چون وی همراه شما است و در وجود شما میشود. من شما را بی پرستار نمیگذارم، به نزد شما برمیگردم. به نزدیکی جهان مرا دیگر نمیبیند، ولی شما مرا خواهید دید. از بس که من زنده شما هم زنده خواهید بود. در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من هستید و من در شما. یعنی چی مهم است؟ فرمانهای خدا را اجرا کنیم. هر کی با فرمانهای من راضی شود و آنها را اجرا کند، وی کسی است که مرا دوست می دارد. و هر کی مرا دوست دارد، او را پدر من هم دوست می دارد. من نیز او را دوست می دارم و خود را به او آشکار می کنم. در جوابش میگه که
инчунин мехонем аз дар ояти 11 исо ҳам мегӯяд, бозам дар ҳамин Юҳанно боби 4 болотарашро камтар мехонем. Мегӯяд ки умуман ҳамин китоби Юҳанноро хонед, бениҳоят инҷили хуб аст. Дар бораи Исо бисёр чиз ёд медиҳад. ба ман бовар кунед ки ман дар Падар ҳастам ва Падар дар ман аст. вагарна ба хотири он корҳое ки мекунам бовар кунед. ва Исо бисёр мӯъҷизаҳо кардааст. ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям. ҳар шахсе ки ба ман имон оварад, корҳоеро ки ман мекунам, ӯ ҳам мекунад. он шахс инчунин корҳои аз он бузургтареро мекунад, чунки ман ба назди Падарам меравам. инчунин ҳар чиро ки аз номи ман талаб кунед, ман иҷро мекунам, то ки шӯҳрату ҷалоли Падар дар Писар намоён гардад. агар ба номам чизеро аз ман талаб кунед, ман онро иҷро хоҳам кард. ҳамин ваъдаро Исо медиҳад. пас чиз муҳиме ки як дар ҷанба аст, мегӯям ки як муҳим аст ки бо худо ҳамчун бо Падар муносибат дошта бошем. бовар кунем ки худо Падар моро дӯст медорад ва аз рӯи муҳаббаташ дуои моро мешунавад, мустаҷоб мекунад. дуюмаш, мо бояд ӯро дӯст дошта бошем. яъне ки Исо мегӯяд фармонҳои маро иҷро кунед, подшоҳии худоро якум ҷоед, хизмати худоро иҷро кунед. ва он вақт худо туро чӣ хурсанд мекунад гуфта фикр карда ба худованд агар мо хизмат кунем, он вақт муносибати мо наздиктар шуда мегирад. ва Исо мегӯяд ки ҳар чӣ дар номи ман талаб кунед, ғам нахӯред, ба шумо ҳамон чиз дода мешавад. хуб, ва мо ин дуое ки Исо боз ёд дод, шогирдони худашро ёд дода буд, ман дар видеои оянда боз амин кам кам кушода медиҳам. лекин умедворам ки барои он касое ки аз ман дар бораи дуо савол дода буданд, як қадам пештар алкай ёрдам метиҳад ба онҳо. ва агар саволҳо доред, марҳамат, ман хурсанд мешавам ки дар поёни видео нависед саволҳои худро ва ман дар видеоҳои оянда боз ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. хуб, барои шумо вақти хуш мехоҳам. дар паноҳи худо бошед.